دما خوش ببینرین هجای رو جاره کردن به 20 دقیقه چین جهان امل پیشاوانه بیا رو گشتن هری سرکی و هری بالکشین کو دنوا روزی درو دانه میحول بدن جاره کردن ده بولتنا جهانی ده جواره پیشکش بکن. بله جاره کردن دما خوش ببینرین هجا سروکی امارات النهیان ده 73 سالیا خود کوچا داوی کرد جبر وفات النهیان 40 روزان شین لولات هات راگهاندن. سروکات یا امارات بداخلینیه که راگهاند کو سروکی ولات شیخ خلیفه بن زیاد النهیان وفات کریه. جبو مرنا النهیانی 73 سالی لسرانسری ولات 40 روزان شین نتوی هاتیا راگهاندن ده شینا نتوی ده و آلین لسرانسری ولات دا که نیوی. ده سکتورا تایبت او گشتی ده و روزکی بهم ودانه که جبو کاربیداین النهیان ده سال 1948 ده لابودابی جدایک بوم. پشتی کو باوی وی شیخ زاید بن سلطان النهیان دوی مجدارا 2004 کوچا داوی کر ده سی مجدارا 2004 ده و که سروک امارات هات بو اریکتار کرن. بله روسیا ایریشی پارزونگاه پترول یا اوکراینی کر فونا آلیکاریان یا زاروکان یا نتوین یک بوی یونیسفی دیار کر کو جبر شری اوکراینای روش و گوهریا کریزا مافی زاروکان یکی تیا اوروپای جراگاند کو وان آلیکاریا جبو کیف گهاندیه 2 میلیارد اوروی وزارت کاری در ویا بریتانیا جیل سرویه که داخل دوگود دوی پشتوانیا لشکری یا جبو کیف ورزیده کرن او جزاین لسر روسیه جی بین خورد کرن. ارتشا روسیای به موشکان ایریشی پارزونگاه پترول یا کرمنچوکا اوکراینای کرد. پشتی ایریشی آگر به پارزونگاهی کت. پولیسین اوکراینا لناوا ولات جبو ریگرتنا لسی خورین روسیا ده آلارم دنه. Побуваючи в селищі міського типу Бабинці Бучанського району Київської області. لکیوی پولیسان کسی که کسی خورتیج روسیای را دکر گرتن. Українського народу російському бою. ددما اف روش پیکتی ده لروجلاتی اوکراینا شرکی دجوار هیا. سر ارکانیا اوکراینا جالهی خواه بیلانچویا شر یا ج 24 سباته و حتانها اشکره کر. سر ارکانی ادعا کر که دناوا 24 ساعتین در باس بویده 25 لشکرندن ین روسیا هاتنه کشتن. به ویره 26,900 لشکرین روسیا هاتنه کشتن. 200 بالافر 162 هلیکوپتر و 1205 تانکین روسیا هاتنه بیکر کرن. وزارت پاراستن یا روسیا اجعالی خواه بیلانچو اشکره کر. بردف که وزارت ایگور کناشینکوف گات 165 بالافر 125 هلیکوپتر 3032 تانک و ماشینین زرخی ین اوکراینای هاتنه بیکر کرن. هروها هری داوی وزارت 25 آداره راگهاند بکو 1351 لشکرین وان هاتنه کشتن. فونا آلیکاریا زاروکان آنتوین یک بوی یونیسف دیار کرکا جبر شرل اوکراینایی ایریش لپرورده جهاتیه کرن و روش و گوهریه کریزا مافین زاروکان. جبر شر تن دمها داوی ده به صدان زاروک مرن به میلیون زاروک نچارمان مالن خب ترکینن. یونیسف دازانین که جروجا دست بکرنا ایریشان و حتانها 239 زاروک هاتنه کشتن. 355 زاروک شی بریندار کنه. نونری بلند اتکلین در و پولیتیکاین اولکاریه یکیتیا اوروپای جوزف بورل بریا جوینا وزیرین کارین در و یا G7 آلمانیای جروجناموان را آخوی اگات. امی پشتگیری خواه یا جبو اوکراینای زیده بکن. بورل دیار کرد که یکیتیا اوروپایی جبو پشتگیری ارتشا اوکراینای و بشانو یا جب 500 میلیونی آلیکاری بده. به ویره و تواهی آلیکاری بگهجه 2 میلیارد اوروی. وزیر کارین در ویا بریتانیای لیز تراس داخواست ولاتین G7 کرد که بشاندنا چکان زیده تر ج اوکراینا و برفره کرنا جزاین لدجی روسیای را
زەختێ لەسەر سەرۆکێ رووسیایê ڤلادیمیر پوتین زێدە bikin. Truss got niha pir girîng e ku em zexta li ser Putin bi dayîna çekên zêdetir ji Ukrayna û zêdekirina cezayên ser Rûsyayê re bidomînin. Yekîtiya Ewropa ji bo zindîhiştina danûstandinên peymana nuklerî ya navbera Îran û welatên endamên peymanê de di nava tevgerê de ye lê dema ev yek pêk dihat li Almanya bincavkirineke balkêş ya endamên şandeya Yekîtiya Ewropayê yên dema ji Îranê dihatin de pêk hat. Nûnerê bilind yê têkliyên derve yê polîtikayên ewlekariyê Joseph Borrell diyar kir ku danûstandinên piştî navbereke bi qasî du mehan careke din dest pê kiriye. Nûnerê bilind ê têkiliyên derve û polîtikayên ewlekariyê yê Yekîtiya Ewropayê Joseph Borrell di ketina civîna wezîrên karên derve ya G7 al Almanyayê de bersiv da pirsên rojnamevanan. Enrique Mora ku yek ji dîplomatên paya bilind ên tîma Borrell dema ji hevdîtinên xwe yên li Îranê vedigeriya Brükselê li balafirxaneya Frankfurtê ya Almanyayê ji aliyê polîsên Almanyayê ve hat binçavkirin. Yes, what they said, they assessed this meeting in Iran. Borrell derbarê mijarê de wiha got. Bûyer bi dawî hat. Mora li balafirê siwar bû û li gor bernameya xwe rêwîtiya xwe domand. Ya girîng encama misyona Mora ya li Îranê ye. Ji texmînan baştir derbas bû. Danûstandin rawestiya bûn lê niha ji nû ve dest pê kirin. Ji ber vê yekê rêwîtiya wî pir bifêde bû. Mora alîkarê sekreterê giştî yê servîsa têkiliyên derve ya Yekîtiya Ewropayê EEAS ku koordînatorê peymana nuklerî ya Îranê ye. Mora yê bi mehane li Vîyenayê li ser navê Yekîtiya Ewropayê danûstandina dike di destpêka hefteyê de çûbû Tehranê. Mora danê sibehê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî parve kir ku polîsên Alman ew û du dîplomatên payê bilindên Ewropayê bê ku hincetekê nîşan bidin demekî binçav kirin. Hevdîtinên nuklerî yên li Vîyana di navbera Çîn, Almanya, Fransa, İnglistan û Îranê de pêktin. Dewletên Yekbûyên Amerîkayê jî bi awayekî nerast beşdarî hevdîtinan dibe. If we do nothing, we know exactly what will happen. Washington di serdema serokê berê yê Amerîkayê Donald Trump de gulana 2018 bi awayekî yek alî ji peymanê vekişiya. Amerîka dixwaze Îran çalakiyên xwe yên nuklerî bi dawî bike û li peymanê vegere. Tehran jî dibêje divê destpêkê cezayên li ser hatina ferezkirin bên rakirin. Hêjayî bi bêrxistinê ye Borrell ragihandibû ji ber destwardanên ji derve danûstandin di 11 adarê de hatine rawestandin. Belê rêveberiya Talîbana ya Efxanistan ji bo jinan kiriye girtîgeh êdî gihiştiya wê astê ku jinên li Efxanistanê wisa difikirin ku jinbûn li welat sûceke ji roja ku Talîban hatiye li ser desthilatdariya welat û heta niha tenê tişta ku dike qanûnan derdixe û li ser jinan ji bo qedexeyê pêk bîne. Ev yek duwarê xwendin, duwarê cil û bergan de û di gelek aliyên din de ji vê yekê dide meşandin. Lê li hemberî vê yekê herî dawiyê Konsey Ewlekariyê ya netwên Yekbûyê ragihand ku divê li dijî hikûmeta Talîbanê bertegên tund were nîşandan. Li Afganistanê ji tebaxa 2021 roja ku Talîbanê rêveberiya welat kontrol kirî û heta niha tenê zexta li ser jinan zêde kiriye. Li dijî zextên Talîbanê Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî doh bi awayekî awar te civîneke li çapemeniyê girtî pêk anî. Balyoza Brîtanya li Neteweyên Yekbûyî Barbara Woodward piştî hevdîtinê ji rojnamevanan re got. In Afghanistan, following the regressive degree
بالیۆزان لەسەر خەباتên شانdeya siyasî ya netewên yekbûyî li Efganîstanê bi taybetî li ser rewşa jinûkeçan got û bêj kirin. Cîgira balyozê Norwêcê li netewên yekbûyî Taryn Hammerbeck jî beriya civînê ji rojnamavanan re got. Siyasetên Talîbanê li şûna çareserkirina rewşa karesetbar a aborî û mirovî ya welat giranî dide ser tepeserkirina jinan. Infringement on human rights for girls and women. Hammerbeck hişyarî da ku ev dikare bibe sedema şiddet û radîkalbûnê. Di daxuyaniya Norwêcê de wê bang were kirin ku polîtîkayên komafê jinan bi sînor dikin bên nirxandin. Irlanda û Meksîka ku hevserokên koma pisporên nefermî yên Kenyê yên jin aşîtî û ewlekariyê ne nameyek ji endamên konseyê re şandin û biryara dawî ya Talîbanê wekî tirisdar binav kirin. Wezareta Vexwendina ji bo qencî û nehêştina xirabiyê ya hikûmeta demkî ya Talîbanê di heftê Golanê de bi daxuyaniyeke nivîskî ragihandibû ku li gorî qanûnên nû rûgirtina jinên temenê wan têgihiştî neçarî ye. Li gorî vê yekê jin wê bulqa ya ku yek ji kevneşopiyên Efganîstanê ye an jî cilek reş ku bi tevahî laşê wan digire li xwe bikin. Dema jinekî ev pêk neanî wê destpêkê mezinê malbatê were agahdar kirin. Ger ev yek dubare bû wê ev kes sê rojan were girtin. Ger ev yek hîna dewam kir wê mezinê malbatê yê hatî girtin derxên pêşberî dazgehê. Li gorî rêgezên nû yên ji aliyê rêveberiya Talîbanê ve hatine ragihandin jinên rûyê xwe negirin yên di meqamên hikûmetê de dixebitin wê ji kar bên derxistin. Karmendên ku di asta yekem de têkiliya wan bi jinên rûyê xwe girtî re heye wê ji wezîfeyê bên girtin. Rêveberiya Talîbanê berê jî pêkanînên wekî rawestandina xwendina xwendekarên keç di xwendina navîn de ve qetandina rojên dersê li zanîngehan li gorî zayendê û neçûna rêwêtiyên dûr û dirêj beyî xizmekî nêzik qedexe kiribû. Bilhişke saliya li Etiyopya di her warê jiyanê de bandora xwe zêde kiriye ev bêtirî 18 mehane li hinek herêmên Etiyopyayê baran nebariya ye. Ev yek ji hiştiye ku hiştirên li welat ji ber ku nikare têr xwarinê bixwin qopikê wan wenda bibin. Li Etiyopyayê hişke saliyeke giran heye. Li hin herêman bêtirî 18 mehin bi dilopekê jî baran nebariya ye. Ziwatî bandoreke giran li xwezaya Etiyopyayê dike. Bi taybetî bandorê li hêştiran dike. Qopikên hêştiran ku heta 15 kîloyan don têde ye û depoyeke xurekê ya rasteqîne ji ber ku xwarin nîne hêştir bixwe roj bi roj biçûk dibe yan jî bi temamî ji holê radibe. Ev yek asta ziwatî û nebûna avê radixeber çavan. Li gorî rapora dawî ya panela avhewayê ya navbera hikûmetan IPCC a netewên yekbûyî ziwatiya li Rojhilatê Afrikayê di nava 15 salan de bi 2 qatî zêde bûye. Hêştirên ku 3 hefteyan bey xwarinê bi xwe dikarin îdare bikin bûne mexdûrê ziwatiyê. Li vî welatî ku debara jiyana wan bi awayekî zêde li ser sewalkariyê ye ev rewş weke felaketekê tê nirxandin. Li Etiyopyayê hêştir li gel şîr û goşt her wiha weke amûreke barhêlgeriyê jî têne bikar anîn. Li gundê Hargododo yê li herêma Somalî ya Etiyopyayê beşeke mezin a lawirên 200 malbatên nîv koçer ji ber ziwatiyê mirin. Ji dawiya sala 2020 ve li welatên cîran taybet Somalî û Kenyayê jî qet baran nebariya ye. Felaketa miroviya li Etiyopyayê li felaketa şerê li herêma Tigrayê zêde bû. Saziya pêşveçûn û alîkariyê ya Amerîkayê USAID ji sala 2012 û vir ve di mijara ziwatiyê de hişyariyan dike. Li gorî lêkolîna USAID li herêmên başûr ên Etiyopyayê li gorî salên 1907 ji sedî 15 heta 20 kêm baran dibare. Ev yek jî dibe sedem ku
adên çandinî û sewalkarî lê tê nekirin kêm bibin. Berêvînerên hêja guherîna rewşa avhewayê li seranserê cîhanê de her warî de bandora xwe de avakirin. Ev yek ne tenê di warê hişkesaliya li Etiyopya ango li welateke din lê zêdebûna jimara nişteciyên ku li van welatan li seranserê cîhanê êdî di warê paytextên welatan de jî guhertin daye avakirin ango ji niha opê de gelek welatên ku em paytextên wan dibêjin ku em dizanin dibe ku werin guhertin. Ji bo vê yekê pênc welatên herî serekên ku li cîhanê ku di nava demê de di nava demekê nêz de wê paytextên xwe bidin guhertin jî em ji we bînerên hêja re ragihînin diyar bikin. Belê beriyan ha jî ev rewş pêk hatibûn ev ne care yekemîn e lê pênc welatên herî serekên ku li seranserê cîhanê yek ji wan ku Misr e bi paytexta xwe ya Qahîre li seranserê cîhanê tên rastkirin. Di kevnahiya dîrokê de jî got di rabirdûyê de jî Qahîre ji bo cîhanê weke yek ji bajarên serekên ku mazûvaniya ji şaristaniyan rekiriye lê roştê û dem nêzik dibe êdî Misr Qahîre ku di nava cîhanê de ew qas bi nav û deng jî hêdî hêdî navê wê dide guhertin. Belê li aliyeke din Endonezya heye Endonezya jî paytexta wê Jakartaya ku ev jî xwedî jimareke zêde ya niştecihan e Jakarta li ji ber jimara xwe ya zêde ya ku li paytextê çêbûyî û metirsiyên rewşa avhewayê biryar heye ku paytexta Jakarta êdî ji bo giraveka nû ya ku li Nostan Terayê jî were guhertin û ji niha opê de dema ku pirseke bi vê awayî derket pêş gelo paytexta Endonezyayê çi ye dikarin bi awayeke eşkere Jakarta êdî xwe diguhere û derbasî Nusan Terayê dibe û bi vê awayî ji niha opê de Endonezya ku welateke ku yek ji di aliyê nişteciyan de herî meziniyên serekên cîhanê ku bi qasî 273 milyon welatiyên xwe hene paytexta xwe dide guhertin. Sedema sereke li gorî ku rayadarên Endonezyayê dibêjin jî ew e ku Jakarta li bakurê wiya di rewşên avhewayê de bandoreke zêde li ser welat dike jimara li paytext Jakartayê zêde bibe û ev yek ji bo sedema ku rêveberiya welat biryarê bide ku paytexta li welat jî bide guhertin. Belê li aliyeke din her çi qasî zêdebûna niştecih ya li paytextan zêde dibe û ev yek bandorê li ser paytextan ku wî başarê dike lê di aliya ewlekarî û di aliya aborî de jî paytext çavkaniyeke sereke ya li welatan ango yek ji neynika welat de diyarkirin. Ji ber vê yekê em bi Koreya Başûr dewam bikin. Koreya Başûr di nava nûçeyên cîhanî de jî piraniya xwe nûçeyên ku li ser tên çêkirin ew e metirsiyeke xwe ji Koreya Bakur heye û ew yek jî paytexta Koreya Başûr Seul ku bi qasî 30 kilometreyan nêzî Bakurê Pyongyang ango nêzî Koreya Bakur e her tim di nava metirsiyekê de ye. Li paytexta Koreya Başûr Seulê bi qasî 25 milyon niştecih lê hene û ev yek jî dihêle metirsiyeke zêde di her şerek ango nakokiyeke bi Koreya Bakur e derbikeve ji ber vê yekê rêveberiya welat ragihand ku ew ê ji paytext Seulê biguherin û vê carê jî Sejong wê weke paytexta sereke ya Koreya Başûr jî derbikeve pêş û li amadekariyên ku têne kirin de jî li gorî ku Koreya Başûr dibêje ji ber sedemên rewşên aborî ewlekarî û siyasî û her wiha ji ber guherîna avhewa û nüfusa wê jî ev yek pêk tên. Belê du welatên din ango bi qasî welatekê nebe jî lê weke welatekî al û bi awekê rêveberiyeke serekeya xwe heye yek ji wan jî Gineya Ekvatorya ku paytexta xwe li Maluba ye. Maluba jî li giraveke ku bi qasî ji Gineya Ekvatoryê zêdetir li nêzî Senegalê ye û ev yek jî Kamerûnê ye ev yek jî bandoreke sereke li ser wî welatê dike paytexta Maluba bi qasî ji sedî heftê û duyê nüfusa welat dûr e ango li giraveke ku girav ji welat bi xwe dûr e ji bo vê yekê di sala 2015 û heta 2020 de amadekariyeke bi wî awayî dihate kirin ku wê paytext ji bo stûdiyoya da di La Paz ango bajarê aştiyê were veguhestin lê ev yek jî heta niha bi ser neketiye û paytexta nû jî nehatiye amadekirin. Belê herî dawiyê jî em bi yek ji giravên ku li Bakurê parzemîna Başûrê Amerîkayê dewam bikin ew ji girava Monetestraya ku paytexta xwe jî
پلیا موت اف گراف بخوا بقاسی 4992 ولاتیان خوانه لجبر بویرین ولکانیک او روشن آفهوا او خوازایی ایدی لباکوری گراوی آمده کارین پایتخت که سرکه تینکرن. بری بینرین هجا افجبو با آوائی که گشتی پایتختن کو انگو ولاتین کو دخوازن پایتختن خواه بدون گوهرتن بو مجی خواست بری اکو پایتخت ورن گوهرتن سدمین گوهرین وان پایتختان جی بو بینرین هجا را پار وبکن او بوی آوائی ام دیگیجین دوی بلتنا خویا جانی او دبیجین حتی روژا دوشمی جاره که دنورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشی ده هر شاد و بختار بن.